हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कड्डांगे मत्ती 6:19। मत्ती दी इंजील 6:19। अपने लिए धरती उत्ते धन ना जोड़ो जिथे कीड़ा अते कंगाल विगाड़दा है और जिथे चोर सन मारदे हन अते चुराउंदे हन, पर स्वर्ग विच अपने लिए धन जोड़ो जिथे ना कीड़ा ना जंगाल बिगाड़दा है और जिथे चोर ना सन मारदे अते ना चुराउंदे हन, क्योंकि जिथे तेरा धन है उत्थे तेरा मन भी होवेगा। शरीर दा दीवा अख है, इसलिए जो तेरी अख निर्मल होवे तां तेरा सारा शरीर चानण होवेगा। खुदा दा धन्नवाद करदे हां पढ़े हुए वचन दे लई। आओ सब मिल के प्रार्थना करांगे। हालेलुया। धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान खुदा, अचरज सलाहू, शांति दे राजकुमार, अनंत काल दे पिता, तेरे नाम की महिमा युग ना युग होवे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, सचमुच मेरे महान पिता, तू ही महान है। खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद जो भी तू अपने लोगों के जीवना दे विच करदा है प्रभु यीशु मसीह, चंगे दे लई करदा है खुदावंदा। ते सचमुच मेरे महान पिता, जो भी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरे युग दा नबी खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह, जो मेरे महान पिता साडे लई आया खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह, उसने प्रभु जी गुप्त भेदां नूं खोल दिता मेरे महान पिता। ते इस युग दे विच मेरे महान पिता वो गुप्त भेद तेरी दुल्हन दे उपर प्रगट होए खुदावंद, इसलिए तेरा धन्नवाद करदा प्रभु जी। ते मेरे महान पिता प्रभु जी, उसे गुप्त भेदां विचों लैके असीं तेरे नाम दा प्रचार करते हैं खुदावंदा, क्योंकि तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी अपने लोगों को सिखाता है। क्योंकि तुसीं क्या है मेरे महान पिता प्रभु जी, बोलण वाले तुसीं नहीं, बोलण वाला मेरा पवित्र आत्मा होवेगा। ते सचमुच खुदावंदा तो अपने वचन का आप अनुवादक है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, तो आ ते प्रभु जी संदेश नूं खोल, दया कर, कृपा कर, जिन्हें भी संदेश नूं सुनन खुदावंदा उन्हां दे जीवनां दे विच बहाली आवे प्रभु यीशु मसीह। उन्हां दे जीवन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हर एक रोग तो खुदावंदा, हर एक परेशानी तो मुक्त हो जाण खुदावंद प्रभु जी। ओ मेरे महान पिता सब बंधनां तो टुट के खुदावंदा प्रभु जी, ओ मेरे महान पिता तेरे वचन दे नाल प्रभु यीशु मसीह जुड़ जाण खुदावंदा। सारे लोग तू दया कर, कृपा कर, तेरे सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ मत्ती 6:19 दे विचों लिखिया आ, अपने लिए धरती ते धन ना जोड़ो क्यों जिथे कीड़ा ते जंगाल बिगाड़दा है। हुण खुदा दा वचन दस रहा धरती ते धन ना जोड़ो, कहण दा मतलब भी खुदा दा वचन छड्ड के जे कोई संसार दी वस्तां दे पिछे भजदा आ ते फिर वो कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि खुदावंद अपने बच्चों के लिए सारे इंतजाम करके रखता है। जेड़े उहदे मुबारक लोग हन, खुदा ने उन्होंने वास्ते शीशा बरकतां हरेक चीज रखी आ, लेकिन कई बार मनुख की करता आ, वचन नूं पिछे रख के पैसे वल भजदा आ, दुनियादारी दी वस्तां वल भजदा आ, ते की हुंदा आ, और मुसीबत विच पै जांदा। क्योंकि खुदा दा वचन की कहंदा आ, खुदा दा वचन कहंदा मेरे पिछे हो तुर। खुदा दा वचन कहंदा पूरी दुनिया दा त्याग करके मेरे पिछे आ। जे कोई उहदे पिछे नहीं आंदा, उहदी अगवाई दे विच नहीं चलदा, ते खुदावंद ਉਹਦੇ ਨਾਲ कदे भी फिर दोबारा मुलाकात या गलबात नहीं करना। असीं बाइबल विचों ये चीज़ां देखणियां अज, क्योंकि एक इहो जिहा मनुख सी जिन्हें पैसे लई, संसार दे लई अपने आप नूं सज़ा दे विचों मनुख लै गया, लेकिन एक मनुख बाइबल दे विच इदां सीगा, उहदे कोल सब कुछ हुंदा होया भी उहने खुदा दे लई सब कुछ छड्ड दित्ता। असीं बाइबल विचों देखांगे इस चीज़ नूं। इस करके खुदा दा वचन कहंदा आ, असीं अगे पढ़ांगे 24 विच, मत्ती 6:24, कोई मनुख दो मालकां दी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक नाल वैर अते दूजे नाल प्रीत रखेगा या एक नाल मिलिया रहेगा अते दूजे नूं तुच्छ जानेगा। तुसीं खुदा अते माया दोनां दी सेवा नहीं कर सकते। कोई भी मनुख संसार अते खुदा दी सेवा नहीं कर सकता इकट्ठे, या तां संसार या फिर खुदा, क्योंकि खुदावंद मिक्स बंदे नूं पसंद नहीं करता। खुदावंद कहंदा या तां मेरा हो जा या फिर संसार दा हो जा। जे कोई मनुख मिक्स चलना चाहता है तो वह तंगियां, मुसीबतां, परेशानियां विच पैंदा। इस करके खुदा दा वचन की कहंदा, या तां तुसीं मेरी उपासना करो या फिर शैतान दी। क्योंकि एलिया नबी ने भी इसी तरह किया सीगा लोकां नूं। वो कहंदा या तां तुसीं खुदा दी उपासना करो या बाल जबूल दी उपासना करो। तुहानूं एक दा चुनाव करना पैना है। अज लोग मिक्स चलना चाहते हैं, वो सोचते असीं मिक्स चल के संसार भी प्राप्त करांगे ते असीं खुदा नूं भी प्राप्त करांगे। इस तरह नहीं हो सकता।
इस तरह कदे भी नहीं हो सकता, या तो खुदा या फिर संसार। इस करके खुदा के वचन च लिखा तुसी खुदा अते माया दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इस करके मैं तुहानू आखदा हाँ, जो अपने प्राणा लई चिंता ना करो भाई असी की खावांगे या की पीवांगे, अते ना अपने शरीर लई जो की पहनांगे। भला प्राण भोजन नालों अते शरीर वस्त्र नालों वधीक नहीं है। लेकिन मनुखा नू फिर भी अपने प्राण दे नाल कोई प्यार नहीं है। मनुख हमेशा शरीरक भोजन पिछे भजदा है, लेकिन आत्मिक भोजन दे पिछे भजना मनुख नू अज पसंद नहीं है, क्योंकि अज दा मनुख की आ दोगला है। अज दा मनुख खुदा दे पिछे चलना नहीं चाहता। लेकिन जदों खुदा किसी मनुख नू ऑफर दिंदा भी तू मेरे पिछे हो तुर, जे कोई मनुख उहदे पिछे नहीं तुरदा ते सब तो मंदभागा मनुख ओही हुंदा है। सब तो मंदभागा मनुख वो हुंदा जिहड़ा खुदा दी आवाज नू रिजेक्ट करे। अज बहुत लोग खुदावंद दी आवाज नू रिजेक्ट कर रहे हैं। कदे भी खुदा दी आवाज नू रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। खुदावंद हमेशा अपने वचन के द्वारा गल करता आ, ते जदों खुदावंद अपने वचन के द्वारा गल करता, जदों कोई भी मनुख कोई भी भैन भाई उसके वचन नू रद्ददा आ, फिर वो खुदा नू रद्द दिंदा है। क्योंकि खुदा दा वचन हमेशा किसी मनुख दे विचों आके बोलदा है। खुदा दा वचन हमेशा देहधारी होके बोलदा। इसे तरह इस युग दे विच भी एक नबी आया जिहदा नाम विलियम मैरियन ब्रैनम सीगा, जिहदे विच खुदा देहधारी हो गया ते ओने संसार नू पूरे वर्ल्ड नू ललकारिया। लेकिन बहुत थोड़े मनुख सी जिन्हां ने खुदा दी अगवाई विच चलना चाहया। ते साडे युग दे नबी नू बड़े लोकां ने की कीता, रद्द दिता। उन्हां ने नबी नू नहीं रद्दिया, उन्हां ने उस संदेशवाहक नू नहीं रद्दिया, उन्हां ने खुदा दी उस बुलाहट नू उस आवाज नू रद्द दिता। क्योंकि खुदावंद कहंदा मेरे पिछे हो तुर। इसे तरह असीं वेखदे हां बाइबल विचों मरकुस 10:17 कटांगे। मरकुस 10:17 जदों बाहर निकल के राह वल तुरिया जांदा सी, एक जना उसदे कोल दौड़िया आया अते उसदे अगे गोडा निवा के उसनू पुछया, सतगुरु जी मैं की करा सदीपक जीवन दा अधिकारी होवां। हुण प्रभु यीशु मसीह जा रहा है, लेकिन एक मनुख ओदे मगर मगर आंदा ते ओनू कहंदा आ, सतगुरु जी मैं की करा जो सदीपक जीवन दा अधिकारी होवां। हुण ओ आप आके प्रभु यीशु मसीह नू पुछ रहा भी सदीपक जीवन किस तरह मिल सकदा है, किस तरह उस सदीपक जीवन दे विच मैं प्रवेश कर सकदा आ। ओ खुद मनुख आके वचन नू पुछ रहा आ, देहधारी प्रभु नू पुछ रहा आ, यहोवा नू पुछ रहा जिहड़ा उत्थे प्रभु यीशु मसीह दे विच विराजमान सीगा। क्योंकि पुराने नियम दा यहोवा ही, नए नियम दा यीशु मसीह आ। ते खुद यहोवा यीशु मसीह दा रूप लैके धरती ते खड़ा आ ते मनुख आके उसनू पुछ रहा भी मैं सदीपक जीवन चाहना, मैं की करा। यीशु ने उसनू आख्या मैं तैनू सत, तू मैनू सत क्यों कहता है? सत कोई नहीं, निरा इको खुदा। कहता कोई सत नहीं है, सिर्फ खुदा ही सत आ। तू मैनू सत क्यों कहना है? तू हुक्मां नू जानदा है, खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, ठगी ना कर, अपने मां प्यो दा आदर कर। उसने उसनू कहा गुरु जी मैं अपने बालक पुणे तो ही ये सब काम इन्हां सबना नू मनदा आया हाँ। वो कहंदा मैं सब काम करदा, मैं कदे झूठी गवाही नहीं दित्ती, मैं बड़ा ईमानदार रहा, मैं कदे ठगी नहीं मारी, मैं हमेशा अपने मां प्यो दा आदर कीता। उसने उसनू कहा गुरु जी मैं अपने बालक पुणे तो ही सारा कुछ करता आया। कहता मैं तो बचपन तो ही करता आया सारा कुछ, मैं तो बचपन तो ही एक मसीह रहा है। लेकिन खुदा दा वचन की कह रहा है? खुदा दा वचन उसनू कह रहा, उसने क्या, प्रभु ने उसनू क्या, यीशु ने उस वाल वेख के उसनू प्यार कीता अते उसनू आख्या तेरे विच एक गल दा घाटा है। वो कहंदा तेरे विच एक गल दा घाटा है। हुण भाई ब्रैनम ने कहा जदों ये मनुख प्रभु दे कोल आया, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ भी चीज की कमी नहीं सीगी। ये बड़ा ही
ਰਿਚ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਵੱਡਾ ਮਾਲਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖੜ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਲੋਕੀ ਮਿਕਸ ਚੱਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਭੈੜਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਬੁਲਾਹਟ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਓ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਗਰ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਵੱਡਾ ਮਾਲਦਾਰ ਸੀ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਚੁਫੇਰੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤ ਰੱਖਦੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਸੀਗੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸਭ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
क्योंकि खुदावंद जो इसको इस्तेमाल करता है वो स्टैप बाय स्टैप इस्तेमाल करता है। ते इसे तरह खुदावंद भी इस मनुख नूं कह रहा सी तू सब कुछ छड़ ते मेरे मगर आ जा। इन्ना वड्डा ऑफर इस मनुख ने ठुकरा दिता, क्योंकि सब तो वड्डी दौलत की आ, सब तो वड्डी दौलत खुदा दा वचन। जदों तुहाडे कोल खुदा दा वचन होवेगा ते तुहाडे प्राण भी सेफ होणगे। लेकिन जदों कोई मनुख खुदा दे वचन नूं तुच्छ समझदा आ ते वो अपने प्राणां नूं भी गवा बैठदा। इसे तरह इस मनुख ने अपने प्राण गवाए। भाई ब्रैनम कहंदा प्रभु ने इहनूं नरक दी अग दे विच फेंक दिता, नरक दी अग दे विच सिट दिता, क्योंकि इहने खुदा दे वचन दी अनआग्याकारी कीती सीगी। भाई ब्रैनम कहंदे अगले ही भलक ये नरक दी अग दे विच सीगा। क्यों सीगा? क्योंकि इहने खुदा दे वचन नूं अनसुना कर दिता सीगा। खुदा दे वचन नूं इहने मन्निया नहीं सीगा। इस करके यह खुदा तो विछड़ गया, खुदा तो दूर हो गया, खुदा तो विछोड़ा पै गया। इहदा अज बहुत मनुख हैं जो खुदा दी बुलाहट नूं, खुदा दे उस ऑफर नूं ठुकरा दिंदे आ ते की हुंदा आ, खुदा तो विछड़ जांदे आ, संसार दे पानी दे विच गवाच जांदे आ। क्योंकि संसार की आ एक पानी आ। पर यीशु ने उन्हां नूं अग्गों आखिया, हे बालकिओ जिहड़े धन उत्ते आसरा रखदे हन उन्हां लई खुदा दे राज विच वड़ना केडा ही औखा है। सूई दे नक्के दे विचों दी ऊड़ दा लंघना इस नालों सुखाला है। भाई तनी खुदा दे राज विच वड़े। वो बहुत ही हैरान होके आपो विच कहण लगे, फिर कौन बच सकदा है? यीशु ने उन्हां वल वेख के आखिया, मनुखां कोलों ये अनहोना है पर खुदा कोलों नहीं, क्योंकि खुदा कोलों सब कुछ हो सकता है। वो कहंदा मनुखा को तो होना है कुछ भी करना, लेकिन खुदा कुछ भी कर सकता है, खुदा कुछ भी कर सकता है। पतरस उसनूं कहण लगा, असी वेख असी सबे कुछ छड़ के तेरे मगर हो तुरे हां। यीशु ने उन्हां नूं आख्या, मैं तुहानूं सच आखदा हां अजिहा कोई नहीं जिसने घर या भाइयां या भैण या मां प्यो नूं या बाल बच्चियां नूं या जमीनां नूं मेरे अते अंजील दे लई छड्डिया होवे ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ इस समय ਵਿੱਚ 100 गुणा ना पावे। वो कहता जे तुसी मेरे लिए त्याग करते हो तो फिर मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़ा आ, क्योंकि खुदा दा वचन ਜਿਹੜਾ मनुख खुदा दे ਲਈ कुछ करदा आ, खुदा भी ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। जे शरदक मेशक अबेदनगो ने अपने आप ਨੂੰ बलिदान करके दे दिता ते खुदावंद पहलों ही उस अग दी बलदी हुई भट्ठी ਵਿੱਚ खड़ा सीगा। कादे वास्ते? ताकि वो अपने लोकां नूं बचा सके। ते इसे तरह खुदा अज भी मनुखां दे जीवनां दे विच काम करदा। वो कहंदा तू मेरे मगर हो तुर, किसी चीज की परवाह ना कर, मैं अपने आप ही सब कुछ तेनू मुहैया करूंगा। कि एक पिता अपने बच्चों को भुखा नहीं रख सकता, उस तरह कि साडा स्वर्गीय पिता सानू किसी चीज तो रहन दे सकता है नहीं। इस तरह नहीं आ, साडा खुदा भी साडी चिंता करता है। लेकिन इस मनुख ने खुदा दे उस ऑफर नू ठुकरा दिता, उस ऑफर नू ठुकरा दिता ते ए नरक दी अग दे विच चला गया, उस ऑफर नू ठुकरा के। इस करके साडे युग दा नबी कहंदा आ, तुसी हमेशा वचन नूं पहल दो, वचन दे लिए त्याग करो, वचन दे लिए अपना जीवन बलिदान कर दो, क्योंकि वचन ही जीवन दिंदा है, और कोई जीवन नहीं दे सकता, वचन ही जीवन दिंदा है। असीं कढांगे लूका 16 दी 19। लूका 16 दी 19। एक धनवान मनुख सी जो बैंगनी अते बरीक कपड़ा पहनदा अते नित भोग विलास करदा अते शान नाल रहिंदा सी। और लाजर नाम दा एक कंगाल फोड़ियां नाल भरिया होया उसदी देवड़ी दे अगे सुटिया पिया हुंदा सी। और जेड़े चूरे पूरे उस धनवान दी मेज उत्तों डिगदे सन, वो उन्हां नाल अपना ढिड भरना चाहुंदा सी, सगों कुत्ते भी आण के ओदा उसदे फोड़ियां नूं चढ़दे सन।
ब्रदर ब्रैनम ने क्या, भाई ब्रैनम ने क्या आया, एक अमीर मनुख सीगा, उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं सी, सब कुछ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਹੀ ਚੂਰ-ਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੂਠਣ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੰਗਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੰਗਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਜ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਪੋਟਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲੰਬ ਵਿੱਚ ਕਲਪਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਬੋਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਬੋਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਚੱਲੀ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਚੱਲੀ ਆ, ਕਾਦੇ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੱਡ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪਿਤਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ, ਭਈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਅਗਨੀ ਰੱਥ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ। ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਹਨ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਨਬੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਆ, ਨਬੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ।
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ। ਪਰ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਜੀ, हे ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੇ? ਤੋਬਾ ਕਰੂਗੇ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਉੱਠੇ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਬਾਈਬਲਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਅ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲਾਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਵੇ। ਲੋਕੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਡ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਗੁਪਤ ਭੇਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਪਤ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਉਹ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਧਨ, ਉਹ ਦੌਲਤ, ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆਈ, ਮੌਤ ਮੰਡਰਾਈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਪੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਿਛੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ, ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣ ਆਗਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ
कोई भी मनुख दो मालकां की सेवा नहीं कर सकता, पैसा या फिर खुदा। इक्को दी सेवा तुहानूं करनी पवेगी, या तो संसार या फिर खुदा, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिआ आ संसार दा मित्रचारा खुदा दे लई वैर। जे कोई संसार दे नाल मित्रचारा करना चाहना ते ओह खुदा दा वैरी बन जांदा आ, ते खुदा अपने वैरियां नूं नाश कर दिंदा, भस्म कर दिंदा अपने वैरियां नूं। इस करके प्रभु चाहता आ तुसी सब कुछ अपना छड्डो ते ओहदे उपर निर्भर हो जावो। वो जानदा आ तुहाडीआं तकलीफां नूं, तुहाडे दुखां नूं, तुहाडीआं जरूरतां नूं। वो कहंदा मेरे तो मंगो, मैं कहंदा तुहानूं देण वाला तुहाडा पिता आ, तुहाडा खुदा है। खुदावंद कहंदा मेरे तो मंगो, किसी मनुख ते निर्भर ना होवो, क्योंकि मनुख नूं धोखा दे सकदा। जे तुसी मनुख तो मंगदे हो, मनुख कह के भी मुकर जांदा आ, लेकिन खुदावंद जदों किस नूं दिंदा ना ते ओह मुकरदा, ना कदे वापस लैंदा है। क्योंकि खुदावंद ने हमेशा अपने लोगों को आशीषां ते बरकतां दित्तियां, जीवन दिता है। क्योंकि खुदावंद इस धरती ते आया जीवन देने के लिए। वो क्या उन्हें क्या मैं इजराइल दियां गुआचियां हुईयां भेडां वास्ते आया, उन्हां लोकां वास्ते आया आ जिन्हां दा कोई चरवाहा नहीं। लेकिन खुदावंद चाहता तुसी समर्पित हिरदे दे नाल प्रभु दे कोल आवो कि प्रभु जी मेरा जीवन तेनू समर्पित आ, मैं तेनू पहल दूंगा, अपने कम्मां काजां नूं नहीं, अपने काम धंधियां नूं पहल नहीं दूंगा, इस संसार दी वस्तां नूं पहल नहीं दूंगा। तुसी कहो प्रभु जी मैं तेनू पहल दूंगा, ते वेखो फिर खुदा भी तुहानूं पहल देवेगा। जे खुदा तो पहल कोई मनुख चाहता तो सब तो पहले उन्होंने खुदा नूं पहल देनी पैनी है। जे तुसी खुदा नूं पहल नहीं दिंदे ते कदे भी खुदा तुहानूं पहल नहीं देगा, क्योंकि खुदा दे लई तुहानूं अपना सब कुछ त्यागना पैना, सब कुछ छड्डना पैना है। जे तुसी नहीं छड्डदे ते खुदा दे कोलों कोई भी फिर प्रतिफल नहीं है। कटांगे यूहन्ना 6:34। यूहन्ना 6:34 विच लिखिया, यीशु ने उन्हां नूं आखिया जीवन दी रोटी मैं हां। हुण प्रभु यीशु मसीह कह रहा मेरे पीछे चलो, जीवन दी रोटी मैं हां। हुण लोकी किहड़ी रोटी पीछे भज्जी जांदे आ, संसारिक रोटी पीछे, लेकिन खुदा कहंदा जीवन दी रोटी मैं हां। इत्थे मनुख कहंदा आ जे जीवन जीना आ ते रोटी खानी पैनी है, काम धंधा नहीं करांगे, पैसे नहीं कमावांगे ते रोटी कित्थों खावांगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहंदा जीवन दी रोटी मैं। हुण गल समझण वाली आ भी जीवन दिंदा कौन आ, असली जीवन दी रोटी कौन आ। असली जीवन दी रोटी प्रभु यीशु मसीह आ। जिहड़ी असीं रोटी खाने शरीरक ये रोटी कुछ होर आ, लेकिन जीवन दी रोटी प्रभु यीशु मसीह आ। वो कहंदा जीवन दी रोटी मैं हां, जो मेरे कोल आउंदा है वो मुल्लों भुखा ना होवेगा। वो कहंदा जेड़ा मेरे कोल आवेगा भुखा नहीं होवेगा, मैं उन्हें रजा के छड्डूंगा। अते जो मेरे उत्ते निश्चय करता है सो कदे भी तिहाया ना होवेगा। कहंदा वो मनुख प्यासा नहीं होगा। ये किहड़ी भुख प्यास आ, ये वचन दी भुख प्यास बारे प्रभु गल कर रहा। जे तुहाडे अंदर वचन दे लई भुख आ ते तुसीं तृप्त कीते जाओगे। जे तुहाडे लई तुहाडे अंदर वचन दे लई प्यास आ ते प्रभु तुहाडी प्यास नूं बुझावेगा। मैं तुहानूं आखिया सी जो तुसां मैनूं दिठा अते तां भी निश्चय नहीं करदे, जो कुछ पिता मैनूं दिंदा है मेरे कोल आवेगा, अते जो मेरे कोल आउंदा है मैं भी उसनूं कढ ना देवांगा। कहंदा जिहड़ा मेरे कोल आउंदा मैं उहनूं कदे भी कढ नहीं लवांगा, क्योंकि मैं स्वर्गों उतरिया हाँ इसलिए नहीं जो अपनी मर्जी सगों उसकी मर्जी के अनुसार चलना। जिस मैनूं घल्लिया अते जिन्हें मैनूं घल्लिया उसकी ये मर्जी है भई सब कुछ जो उसने मैनूं दिता उस विच है, उस विचों मैं कुछ भी ना गवावां, सगों उसनूं अंत दे दिन जिउंदा उठावां। कहंदा जो जिहड़े लोकां नूं प्रभु ने मैनूं दे दिता है, जो मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, कहंदा मैं उन्हां नूं जिउंदा उठावांगा। चाहे कोई मर भी जावे लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्होंने फिर एक दिन खड़ा कर देगा। क्योंकि खुदाबंदी जिहड़ा कोई मनुख रोटी खांदा वो भुखा प्यासा नहीं रहिंदा, वो मरदा नहीं आ, वो अमर हो जांदा आ। मैं अंत दे दिन उसनूं जिंदा उठावांगा
मेरे पिता दी ये मर्जी है, हर कोई जो पुत्र नूं वेखे ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ ਸੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਯਹੂਦੀ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਭਲਾ ਯੂਸਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਆ ਯੂਸਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਧੰਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਤੰਗ ਚਾਹੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਡੋਰ ਦੇ ਖਿਚਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਤੰਗ ਉੱਡ ਰਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਖਿਚਾਵ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਬੜਾਓ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਹ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ 2022 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜਨਮੇ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਆਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਆਸ, ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟਾਉਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਮਿਟਾਉਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੂਸਾ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਆਤਮਿਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਸੀ, ਦੌਲਤਾਂ ਸੀ, ਸਟੱਡੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਸ਼ੂਨਯ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਕੰਮ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਸਭ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਫੇਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜਾ ਮਾਰਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਪਈ। 5 ਵਾਰੀ 39 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਤੇ 5 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ 39 ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਪਹਿਲਾ ਦੂਤ ਸੀਗਾ, 7 ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੂਤ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ ਜਿਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰ ਖਾਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਲੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਵੀ, ਏਦਾਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ। ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡਤੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਹਰੇਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਚਰਚ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ, ਦਸ਼ਮਾਸ ਦਿਨਾ, ਚੰਦੇ ਦਿਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾ।
वचन दे लई तानू पूरा होना पैना आ, वचन दे लई तानू सब कुछ छड्डना पैना है, संसार तो पूरी तरह मरना पैना। लेकिन तुसी अज वेखो लोग जिउंदे ही तुरे फिरदे आ ते गल्लां करदे आ उपर जाण दीआं, लेकिन बाइबल की बयान करदी आ, जदों तक कोई भी दाना कोई भी बीज मरदा नहीं आ वो जीवन लैके नहीं आंदा। जिद तक तुसी संसार तो मरोगे नहीं तुहाडे विच जीवन नहीं आना। कोई भी तुहानू भरमा नहीं सके इस गल का भी हाँ हाँ तुसी चली जाओ संदेश च, कोई गल नहीं, तुहाडा रैप्चर हो जाऊगा। जिद तक तुसी मरदे नहीं हो, क्योंकि ये रीत आ, एक रूल आ, जिद तक कोई भी दाना जमीन च जो दबिया जांदा मर जांदा आ, मरण तो बाद फिर पुंगरदा है। इसे तरह तुहानू संसार दे लई मर जाना है, फिर तुसी पुंगरोगे, तुहाडे विचों स्मैल आऊगी भी तुसी मरे होए हो, क्योंकि मरे हुए बंदे दे कोलों स्मैल आंदी आ। ते खुदावंद उन्हां लोकां नू पसंद करदा जिहड़े संसार तो मरे होए आ ते उन्हां दे अंदरों स्मैल आ रही आ, खुशबू आ रही आ मरण दी। तुहानू मरना पवेगा जे तुसी चाहते हो भी प्रभु यीशु मसीह तुहानू अपने नाल लैके जावे। प्रभु यीशु मसीह तुहानू सारिआं नू बरकत देवे। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करदा। सर्वशक्तिमान खुदा, सचमुच मेरे महान पिता, इदा अमीर मनुख तेरे कोल आया प्रभु यीशु मसीह। उसने क्या प्रभु जी मैं सदीपक जीवन चाहना हाँ, लेकिन खुदावन तो उसने क्या जी तू सदीपक जीवन चाहना है ते अपना सब कुछ त्याग ते मेरे मगर हो तुर। लेकिन प्रभु जी उसने तेरी आज्ञाकारी की खुदाबंदा। आज भी प्रभु जी इसी तरह है, बहुत सारे लोग तेरे को आ गए हैं खुदाबंदा, लेकिन मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए प्रभु जी सब कुछ नहीं त्याग दे। ते प्रभु जी तेरा रूल है खुदाबंदा, तेरा वचन इसी तरह दसदा है जे उसने भी प्रभु जी अनंत जीवन को प्राप्त करना है प्रभु जी, उसने प्रभु जी अपना सब कुछ छड्डना पैना है, सब कुछ त्यागना पैना है खुदावन, क्योंकि तू इहो जिहे मनुखां नूं पसंद करदा है प्रभु जी जो तेरे लिए सब कुछ छड्ड दवे, त्याग दवे। ते मेरे महान पिता मैं विश्वास करदा खुदाबंदा, जो साडे युग दा नबी खुदाबंदा प्रभु जी भाई विलियम ब्रैनम इस धरती ते आया प्रभु जी, उसने वचन प्रचार किया ते प्रभु यीशु मसीह उसने उस सुरमा अपनी दुल्हन नूं दिता खुदाबंदा। ते प्रभु यीशु मसीह तेरी दुल्हन मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह उस सुरमा पाके सुजाखी हो गई खुदाबंदा। ते क्योंकि खुदाबंद मेरे महान पिता उस वचन दे सुरमे दे विच इन्नी ताकत सी खुदाबंदा, उसने तेरे लोकां नूं प्रकाशवान कर दिता। ते प्रभु यीशु मसीह जदों कि तेरी दुल्हन अज वचन दा श्रृंगार कर रही है खुदाबंदा, तू प्रभु यीशु मसीह इहो जी दुल्हन नूं पसंद करदा है जिसने अपना सब कुछ त्याग दिता है। ते खुदाबंदो तेरी उडीक कर रही है मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह। आज तू हरेक भैन भाई दे जीवन नूं इसी तरह चाहना है खुदावन भी वो तेरे वचन के अनुसार जीवन नूं जीवे। ते खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह तेरे तो इलावा उसके जीवन दे विच कोई भी ना होवे मेरे महान पिता। सचमुच तू इहो जिहे लोकां नूं पसंद करदा है प्रभु जी। ते प्रभु यीशु मसीह इहो जिहा त्याग करने वाला कोई होर नहीं, सिर्फ तेरी दुल्हन है जिसनूं तू लैण आ रहा है प्रभु जी। तू क्या है मैं अंत दे दिन प्रभु जी तुहानूं अपने नाल लै जावांगा। सचमुच प्रभु यीशु मसीह तू बहुत जल्दी आ रहा है, असीं तेरी वेट करते हैं, तेरा इंतजार करते हैं। जिद तक तू नहीं आंदा प्रभु जी तेरी दुल्हन इसी तरह तेरी महिमा ते वड़ाई करी जावे। तू दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। सारा आदर जलाल महिमा तेरे नाम देना। इस छोटे संदेश लई तेरा धन्नवाद प्रभु जी। जिन्हां लोकां ने सुनिया प्रभु यीशु मसीह उन्हां नूं सबनां नूं आशीष और बरकत देनी है, उन्हां दे जीवनां विच बहाली लैके आनी है मेरे महान पिता। ते खुदावन प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन विच खुदावंदा सब कुछ त्याग के तेरे मगर हो तुर खुदावन, क्योंकि तेरी यही मर्जी है प्रभु जी। अपना सब कुछ त्याग ते मेरे मगर हो तुर। ते प्रभु यीशु मसीह तेरी दुल्हन तेरे वचन के अनुसार तेरे मगर है खुदावंदा। तू जल्दी आ ते अपनी दुल्हन नूं लै जा प्रभु यीशु मसीह। सारा आदर जलाल महिमा तेरे सामर्थी जिंदा जलाली नाम में आमीन। हालेलुया।